सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां वड्डियां खबरां दे इस खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 14 जून है, दिन बुधवार है। नानकशाही संमत 555 के मुताबिक अज 31 जेठ हो गया, यानी कि कल नूं नवां देसी महीना चढ़ जूगा। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस्सांगे। सब तो पहलां किसानां दीयां खबरां। पंजाब दे विच प्रदर्शन कर रहे किसानां नूं जिथे पंजाब पुलिस ने जबरी चुक के धरना खत्म करवा दिता है, उत्थे ही हरियाणा दे विच प्रदर्शन कर रहे किसानां दीयां खट्टर सरकार ने सारियां मंगां मान लईआं। कुरुक्षेत्र दे विच प्रदर्शन कर रहे किसानां दी वड्डी जिੱਤ होई है। खट्टर सरकार किसानां दीयां मंगां दे सामने झुकण नूं मजबूर होई है। सारियां मंगां नूं मान लिया गया, जिस तों बाद किसान लीडर राकेश टिकैत ने दिल्ली जम्मू हाईवे ते धरना खत्म करन दा फैसला ले लिया, ऐलान कर दिता। सरकार खिलाफ मिली जिੱਤ तो बाद किसानां ने खुशी दे विच आतिशबाजी भी कीती। किसान लीडर राकेश टिकैत समेत किसानां दे वफद दी प्रशासन दे नाल कई राउंड मीटिंग हुई, जिस तो बाद सरकार ने किसानां नाल वादा कीता कि किसानां तो सूरजमुखी दी फसल केंद्र वल्लों तय कीती MSP ते ही खरीदेगी। अंदोलन दौरान किसानां दीयां जिहड़ियां गड्डियां जब्त कीतीआं गईआं ने ओह किसानां नूं वापस कीतीआं जाणगीआं। किसानां खिलाफ दर्ज कीते परचे भी वापस लए जाणगे। हालांकि गुरनाम सिंह चड़ूनी ते उन्हां दे साथियां नूं लैके हाले भी घुंडी फसी हुई है। सरकार ने कहा कि मामला हाईकोर्ट दे विच है ते उन्हां दी रिहाई नूं हाले कुछ दिन लगणगे। देखो, फैसला ये लिया है हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि MSP पे खरीद हमारा था कि MSP पे खरीद शुरू हो, और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी MSP पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे, और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है MSP वो देना पड़ेगा, और MSP गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, एक यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान आ गया जी, कैसा तूफान आ गया? किसानों का तूफान है ये। किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आते, फिर यही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाना चैलेंज होगा, वो भी उसमें एक आंदोलन होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और MSP गारंटी कर दो, ये 2 सवाल हमारे हैं। इसमें अब आपने नहीं, कोई नहीं सरकार को, नाम किसी सरकार को झुकाते ना किसान झुकता। ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा। हम किसी को झुकाने का उसका काम नहीं करते, और हमने उस समझौते पे डिमांड करी है जो भारत सरकार के रेट है वो हमने मांगा है। केस सारों की बात हुई, सारे ही वापसी होंगे, आ जाएंगे। अभी क्या को जल्दी है, 1 आध दिन में आ जाएंगे। कुछ दिन पहला हरियाणा के किसानों ने गुरनाम सिंह चड़ूनी की अगवाई दे विच वड्डा प्रोटेस्ट शुरू किया सी। मंग इक्को एक सी कि सूरजमुखी की फसल MSP ते खरीदी जाए। किसानों ने सरकार नूं अल्टीमेटम भी दिता सी। अल्टीमेटम खत्म होण ते उन्होंने दिल्ली जम्मू हाईवे जाम कर दिता सी। उस तो बाद पुलिस ने हाईकोर्ट का हवाला दिंदे होए किसानों नूं जबरी चुक्या ते गिरफ्तार कर लिया। जदों अदालत दे विच गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं पेश किया गया तां अदालत ने उन्होंने जेल भेज दिता, पर गुरनाम सिंह चड़ूनी समेत उन्हां दे साथियां ने जमानत लैण तो इनकार कर दिता सी। इस वक्त चड़ूनी अते बाकी किसान जेल दे विच ने। इस कार्रवाई तो बाद किसानां ने अंदोलन होर तेज कर दिता सी। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत दी अगवाई दे विच हरियाणा दे विच वख-वख सूबिਆਂ ਦੇ किसानां ने मोर्चा विड दिता सी। आखिरकार हरियाणा सरकार ने किसानां ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ खत्म हो गया ਤੇ पूरे 31 घंटे बाद दिल्ली अमृतसर मार्ग ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ बहाल हुई है। हरियाणा के किसानां ਨੂੰ ਹੁਣ सूरजमुखी ਤੇ 6400 रुपये प्रति क्विंटल ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। किसान जथेबंदियां ने कहा कि सरकार किसानां दे नाल गलबात दौरान मन्नियां मंगां नूं लागू करन दा राह अख्तियार करन दी थां उल्टा आत्मघाती कदम पुट्टन दी राह पै गई है। कैनेडा दे विच डिपोर्ट होण दे जोखम दा सामना कर रहे 700 भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक होर राहत भरी खबर आ गई है कि कैनेडा सरकार हुण इन्हां सारे विद्यार्थियों नूं PR देण दा राह कड्डेगी ही कड्डेगी।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੇਂਟ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਇਸ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਜੇਨੀ ਕਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਕੱਲ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਲ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਫਾਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਿਕ ਅਭਿਆਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਜੂਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਸਾਲ 2047 ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਭਾਗੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 16 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 25% ਤੇ 2047 ਤੱਕ 32% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। यानी कि पंजाब सरकार हुण इस दस्तावेज के मुताबिक ही पंजाब दे विच काम करेगी। जो टीचे इस दस्तावेज दे विच मिथे गए ने उन्हां नूं पूरा करेगी। यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की सत्ता ते 2047 तक बने रहण दी इच्छुक है। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने कल एक होर ऐलान किया कि इंडस्ट्री की खज्जल खुआरी घटाउण दे लई जो पिछले दिनी हरे रंग के स्टैंप पेपर वाला फैसला लिया गया सी, उसनूं लोकां दा भरवां ਹੁੰਗਾਰਾ मिल रहा है। कहंदे मैनूं दसदिआं खुशी हो रही है कि अज 2 सनअतकारां नूं हरे रंग के स्टांप पेपर दिते ते चंगी गल है कि सिर्फ 17 दिनां दे विच ही इन्हां नूं सारियां मंजूरियां मिल गईयां ने। मुख मंत्री ने दावा किया कि खज्जल खुआरी हुण खत्म हो चुकी है, हरे रंग का स्टांप पेपर जारी हो चुका है ते इह स्कीम लागू करने वाला पंजाब देश का पहला सूबा बन गया है। साथियों, पिछले दिनी पंजाब दे विच जिहड़ी इंडस्ट्री है, व्यापारी ने जिहड़े उन्हां दी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, NOCs ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ बारे इन्वेस्ट पंजाब के दफ्तर च आके या पोर्टल ते जाके उन्होंने दस दूगा कि आ जमीन है, तो साडी जिहड़ी टीम है इन्वेस्ट पंजाब की, जिहड़ी CLU की टीम है, पोल्यूशन की टीम है, फायर की टीम है, हाउसिंग की टीम है, फॉरेस्ट की टीम है, वो सारिया टीमां उस जगह ते जाके उन्होंने देख के तो क्लीयर कर देणगियां। तो फिर उस व्यापारी को कहा जाऊगा कि हुण तू रजिस्ट्री करवा ला ग्रीन हरे रंग के स्टांप पेपर ते। जिहड़ा तहसीलदार है वो इन्वेस्ट पंजाब के दफ्तर च ही बैठा है, मतलब कचहरी च भी नहीं जाना पऊगा। तो एक हरे रंग का जिहड़ा स्टांप है हो सकता है महंगा होवे, क्योंकि उस इलाके मुताबक CLU की कीमत, उस इलाके मुताबक पोल्यूशन की, फायर की, हाउसिंग की, ਉਹਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੋ 2 ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਨੇ, 4 ਤਪੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਲਗਭਗ 8-8 10-10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਬਚੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੇ ग्रीन कलर के व्यापारी खरीद के उसका फायदा उठाउणगे
ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1885 ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 11,917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਸਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 5:36 ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਸ ਕੱਲੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਸਾਥੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਛੱਪੜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪਰਜੋਏ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.4 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕੰਬ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਰ ਗਏ। 5.4 ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਝਟਕੇ ਆਏ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:35 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਿਮ ਛਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਬਿਪਰਜੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਖਾਊ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇੜੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਟ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕੱਛ, ਪੋਰਬੰਦਰ, ਦੇਵਭੂਮੀ, ਦਵਾਰਕਾ, ਜਾਮਨਗਰ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਰਬੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਬਿਪਰਜੋਏ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸਕਾਈਮੈਟ ਵੈਦਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਾਈਮੈਟ ਵੈਦਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਕਾਈਮੈਟ ਵੈਦਰ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ 14 ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 15 ਤੇ 16 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਇਆ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਤਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ 2 ਗੇਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 4 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਗੇਟ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਅੰਡਰ ਮਾਈ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਲੈਡ ਬਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰਾ ਕੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPCL ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ BJP ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ CEO ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿੱਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। Between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times, and it was in non-compliance several times during those two years, and it started complying only in June 2022. During the entire period, nobody went to jail, nobody was raided, and so Jack Dorsey, knowing fully well that Twitter did not comply with Indian law and did not face any consequence of that, is today lying and making up this story about raids and arrests. ਜਦਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਨੇ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ SC ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕੇ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਫਲੈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜੜੋਂ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਫਲੈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 39ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੂਰੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ 206 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਗਰੁੱਪ A, B ਤੇ C ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੰਡੋ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ www.pgi.mer.edu.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਰਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਮੇਤ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰਹੇਗੀ, SC ST ਦੇ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰਹੇਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 16 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਬਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਹਾਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।